سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وآله إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وزورهم وروحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا قادرا بخلقه وجمنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل أطبنا في منازل إنك لطيف لم تزل أطبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل أطبنا في منازل إنك لطيف لم تزل أطبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل أطبنا في منازل إنك لطيف لم تزل أطبنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجات من الجنة وينفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيد الباقي المقدم محمد بن علي بعدوي وصولي وفروه وجميع سادتنا آل أبي عدوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعن بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرقيب قطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعن بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقول وتم بكل سور ومأمول والصالحين شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع الرضا والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترى الله ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبل عنيد وذي عين وذي بول ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا فيه وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وإخوانه من رسول الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه إلى أرواح عليكم الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء والعامل المتخلصين والقرش من السادة الصوفية المحققين وتابعين بإسلام الدين. صلى الله عليه في هذا الكتاب وصلي رحيم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة فرحه عن بركة وسلام عليهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى ولنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sabdan air yang berubah pada takdir, maksud takdir ini dikira-kira seperti yang berubah pada hisi, maksudnya yang dilihat dengan mata, yaitu dari segi warnanya, dan dirasakan dengan lidah dari segi rasanya, serta dicium dengan hidung dari segi baunya. Yang berubah pada hisi jua, maka jikalau jatuh ke dalam air yang banyak atau yang sedikit, benda yang cair yang menyerupai ia akan air pada sekalian sifatnya, seperti air mawar yang hilang baunya dan barang yang sebagainya. Nah, jadi ini mutlak sama ada dua kulah atau kurang. Air mawar yang hilang baunya
Ini hanya sebagai contoh di mana air mawar ini yang membedakannya antara dirinya dengan air mutlak ialah baunya. Itu yang paling utama. Mungkin kalau dari segi warna sama, bening, atau dari segi rasa ya mungkin hanya berbeda sedikit. Tapi kalau dari segi bau, maka yang menjadi ciri khas daripada air mawar ini adalah baunya. Baunya yang harum, bau bunga mawar. Kemudian baunya ini hilang. Anggaplah misalnya ini air mawar segini. Nah, air mawar segini mungkin karena terlalu lama disimpan sehingga baunya hilang, tidak ada lagi. Nah, jadi sesuatu yang menyerupai dengan air pada sekalian sifatnya, di sini dicontohkan air mawar yang hilang baunya. Ini air yang dijatuhinya sama ada 2 kulah atau kurang. Nah, kemudian yang kedua, atau jatuh air yang mustakmal. Nah, ke dalam air yang sedikit, maksudnya yang kurang dari 2 kulah. Nah, jadi air yang mustakmal itu nanti akan dibahas definisi daripada air yang mustakmal, apa-apa saja kriterianya. Nah, itu ada pembahasan di depan. Nah, yang pasti bayangan daripada air mustakmal ini adalah air yang jatuh daripada bagian tubuh yang wajib dibasuh. Kalau untuk wudhu yang wajib dibasuh ya yang 4, yaitu muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Kalau untuk mandi wajib ya seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Air yang jatuh itu atau yang terpisah. Nah, tapi syaratnya adalah basuhannya adalah basuhan wajib. Kalau basuhannya itu bukan basuhan wajib, melainkan basuhan sunnah, maka bukan mustakmal. Misalnya basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga, itu adalah air yang tidak mustakmal, yang berjatuhan dari anggota tapi bukan yang wajib. Nah, yang wajibnya sudah, yaitu yang pertama. Atau misalnya jenis-jenis mandi yang disunahkan, seperti mandi sunnah Jumat, itu hukumnya adalah sunnah saja, sehingga air yang terpisah dari tubuh, yang berjatuhan dari tubuh ketika kita mandi sunnah Jumat, itu sama sekali bukan air mustakmal. Atau misalnya mandi sunnah hari raya, atau misalnya mandi ihram dan sebagainya, itu bukan air mustakmal. Jadi secara ringkas, definisi dari air mustakmal ini adalah air yang terpakai pada basuhan wajib yang sudah terlepas atau sudah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Intinya seperti itu. Nah, jadi air mustakmal ini jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kulah. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Nah, jadi ini ada 2 masalah. Masalah pertama, ini tidak tergantung kepada kulahnya. Sama ada 2 kulah atau kurang, nah ini sama hukumnya. Nah, yaitu pada benda yang cair, yang bukan air, yang dia itu menyerupai air lantaran hilang salah satu dari sifatnya, baik rasanya atau baunya atau warnanya. Nah, kemudian yang kedua, air mustakmal. Nah, ini jatuh ke air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Kalau 2 kulah atau lebih ini tidak masalah, kan seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Jadi yang pertama tadi air mawar, anggaplah ini jatuh ke air baik 2 kulah atau kurang. Nah, ini yang pertama. Nah, ini bagaimana hukumnya? Air mawarnya sudah tidak ada lagi baunya misalnya, atau misalnya ada rasanya pun juga hilang. Nah, kan seperti itu. Atau misalnya air mustakmal, kita wudu dari basuhan pertama, lalu gugur misalnya anggaplah 5 tetes, kan seperti itu, masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah. Nah, maka di sini jelas, maka hendaklah, maksudnya disunnahkan. Maka hendaklah atau disunnahkan, ditakdirkan, dikira-kirakan, yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan. Nah, ini contohnya ada apa-apa yang sifatnya itu pertengahan, maksudnya sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Yang menyalahi ia bagi sifat air, seperti ditakdirkan ada baginya rasa,
Nah, bagaimana rasa ini? Seperti rasa delima. Nah, jadi misalnya air yang mustakmal itu yang dari muka kita jatuh 5 tetes. Nah, ambil 5 tetes daripada air delima. Nah, atau ada baginya warna seperti warna air anggur. Nah, kemudian lagi kita ambil 5 tetes air anggur, maksudnya perasan anggur. Atau ada baginya bau seperti bau ladan. Ladan ini adalah kemenyan Arab. Nah, anggaplah kemenyan Arab yang sudah dicairkan 5 tetes. Nah, jadi kita ambil yang air mustakmalnya saja. Kalau yang masalah cairan yang bukan air seperti air mawar yang hilang baunya, nah itu mungkin tidak sudah tidak asing lagi lah. Nah, ini yang kadang banyak kesalahpahaman pada masalah air mustakmal ini. Nah, jadi kalau misalnya kita berwudu lalu dari wajah kita ini memercik misalnya 5 tetes, nah maka kita takdirkan, itu hukumnya sunnah. Kita takdirkan karena air mustakmal ini persis seperti air mutlak. Dari segi baunya, rasanya atau warnanya persis, tidak ada beda. Maka kita ambil 5 tetes air delima, kita masukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kula yang dimasukinya tadi. Kalau misalnya terjadi perubahan total, kita rasai, ternyata memang rasanya rasa delima, rasanya memang kuat, nah memang parah. Nah, maka berarti air itu tidak bisa lagi dipakai. Kalau selamat misalnya rasanya, nah kita ambil lagi untuk menguji warnanya. 5 tetes perasan anggur. Nah, kita lihat, nah itu warnanya dulu. Kita lihat, kita masukkan apakah 5 tetes itu bisa menyebabkan perubahan yang parah pada air itu atau tidak. Kalau tidak menyebabkan perubahan yang parah, kita pindah kepada bau. Kita ambil 5 tetes misalnya kemenyan Arab yang cair. Nah, kita masukkan, kita cium. Apakah terjadi perubahan yang kuat atau parah? Nah, ataukah tidak? Kalau tidak, berarti air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, makanya ini ada sambungannya. Maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir itu, maka air itu tiadalah ia menyucikan, hanya suci jua. Nah, jadi kalau menyebabkan perubahan, dan yang dimaksud perubahan ini adalah perubahan yang total, perubahan yang parah, bukan perubahan yang sedikit. Karena rumusnya kemarin sudah jelas, perubahan yang merusak yang diakibatkan oleh benda yang suci pada air itu adalah perubahan yang parah. Adapun perubahan yang ringan itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Nah, jadi hanya suci jua, maka dinamai air itu berubah pada takdir. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah mutaghayyir, taghayyuran takdirian. Jadi air yang berubah dengan perubahan yang perubahan itu sifatnya adalah takdiri. Nah, dan jika tiada mengubahkan ia akan dia dengan takdir itu, maka air itu menyucikan jua. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan sama sekali, atau ada perubahannya ringan saja, bukan perubahan yang parah, maka itu masih suci lagi mensucikan. Nah, lalu pertanyaannya, hukum mentakdir itu apa? Tadi sudah dijelaskan, hukum mentakdir adalah sunnah. Nah, ini jelas, baik itu di dalam bajurinya, atau dalam i'anahnya, atau dalam sarkawinya, atau dalam tuhfahnya, atau nihayahnya, dan seterusnya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, ini di dalam wahadat takdiru mandubun, dan bermula ini takdir, hukumnya adalah sunnah. La wajibun, bukan wajib. Kama naqalahu Syekh At-Tuhi an Ibnu Qasim, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh At-Tuhi daripada Syekh Ibnu Qasim. Nah, kemudian kalau inya kada hendak pakai takdir kayak apa? Nah, ini jelas. Fa idza a'rada 'anit takdiri, maka apabila dia berpaling dari takdir, maksudnya kada hakun mentakdir, wahajama, dan inya langsung aja memakai, wastamalahu, itu air dipakainya, kafa, maka itu cukup aja. Kenapa jadi cukup? Idghayatul amri annahu syakun fit taghayyuril mudir. Karena puncak dari ini masalah adalah dia ragu pada perubahan yang merusak. Wal aslu adamuhu, dan hukum asal pada setiap sesuatu yang diragukan adalah ketiadaannya. Jadi ketiadaan perubahan yang merusak. Nah, ini sangat jelas di sini.
Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak melakukan takdir, itu tidak mengapa. Jadi langsung aja pulang dipakainya, itu sah-sah saja. Jadi tidak ada sedikit pun para fuqaha di dalam kitab-kitab yang muktabar mengatakan itu tidak sah untuk dipakai. Nah, yang tidak sah itu apabila dilakukan pentakdiran, kemudian sesudah dilakukan pentakdiran ternyata ada yang berubah dengan perubahan yang parah, baik rasanya atau warnanya atau tidak ada perubahan yang parah, atau dia tidak mentakdir sama sekali, maka itu sebenarnya tidak masalah. Itu hukumnya masih suci lagi mensucikan dengan alasan yang telah disebutkan di sini tadi. Jadi silahkan, sering terjadi kesalahpahaman yang diantaranya kenapa? Karena dulu pernah ada pernah berkunjung ke pesantren, pernah meminta kepada santri untuk membaca. Nah, di suatu pesantren itu ternyata kalimat wal ma'il mustakmali ini dibacanya wal ma'ul mustakmalu yang ada di dalam bajuri. Nah, dibacanya ini mubtada. Nah, padahal ini bukan mubtada, ini atop. Nah, ini jadi di antara penyakitnya adalah kesalahan dalam membaca. Yang semestinya wal ma'il mustakmali atau kepada kama'il wardi al munqati'ir raihati, ternyata dibacanya wal ma'ul mustakmalu dengan mubtada. Nah, sehingga akhirnya hilanglah makna yang sebenarnya, sehingga akhirnya menjadi samar-samar. Nah, jadi intinya sangat jelas masalah ini. Nah, cuma sayangnya di dalam kitab Sabilal ini tidak disebutkan seandainya dia tidak melakukan pentakdiran. Nah, yang menyebutkan ini ada di dalam kitab-kitab yang mutawalat, yang panjang-panjang, seperti kitab Bajuri atau I'anah atau Sarkawi atau Tuhfah atau Nihayah dan seterusnya, dari kitab yang tebal-tebal. Nah, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Nah, ini yang jadi permasalahan ini, kalau misalnya sesudah subuh ternyata ledengnya mati, dilihat airnya kurang dari 2 kula, lalu akhirnya batal tidak jadi mandi, kadah pun mandi. Nah, lalu akhirnya ada bersubuh, kenapa kadah pun mandi? Kada sah juga aja. Bajunya kurang dari 2 kula, basia kena terperancing. Nah, akhirnya kada bersubuh, kan seperti itu. Nah, ini mati ledeng, zuhur misalnya masih mati, kada berzuhur. Asar masih mati, kada berasar. Maghrib hanyar hidup. Nah, akhirnya 3 sembahyang yang terlewatkan, subuh, zuhur, asar. Lantaran apa? Lantaran salah paham ini. Ini adalah termasuk kesalahpahaman yang harus diluruskan. Nah, ini sudah jelas tidak ada tidak perlu diperdebatkan lagi. Intinya seperti itu. Karena ini kitab-kitab sangat jelas menerangkan hal ini. Nah, kemudian ini supaya lebih gampang lagi lah. Nah, mungkin sedikit remang, jadi supaya lebih gampang lagi. Misalnya kita berwudu, lalu ada 5 tetes yang masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula. Nah, ini disunahkan untuk melakukan pentakdiran. Jadi 5 tetes. Nah, kita ambil, anggaplah 5 tetes yang masuk. 5 tetes daripada daripada air delima. Nah, ini untuk menguji rasanya. Masuk ke dalam, apakah berubah dengan perubahan yang parah ini air atau tidak? Kalau tidak, ambil lagi 5 tetes air perasan anggur. Nah, ini untuk menguji warnanya. Masukkan, kalau ternyata terjadi perubahan total atau perubahan yang parah pada warnanya, nah berarti kada kawal lagi. Kalau misalnya masih kada ada perubahan atau ada perubahan sedikit saja, nah maka dites lagi, yaitu baunya. 5 tetes daripada ladan atau kemenyan Arab. Nah, dimasukkan ke dalam 5 tetes, kan seperti itu. Dimasukkan 5 tetes. Lalu kita cium. Nah, kalau baunya parah, nah berarti ini kada kau lagi dipakai. Kalau kada parah berarti selamat. Rasanya, baunya, warnanya selamat, maka masih kau dipakai. Kalau kada hakun mentakdir, maka itu kada masalah. Karena sangat jelas dikatakan, kalau kita kada hakun mentakdir, berarti kita ini ragu. Seandainya ditakdir nih, apakah terjadi perubahan
pada salah satu sifatnya, baik warna atau rasa atau bau atau kadar. Nah, ketika ada keraguan seperti itu, adakah, maka hukum asal pada setiap sesuatu yang kita ragukan itu adalah adam atau tiada. Jadi tiada perubahan yang merusak, intinya seperti itu. Nah, ini supaya bisa dipahami bersama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini masalah yang suci. Bagaimana yang kada suci alias najis? Nah, ini ada sambungannya. Adapun jika ada mukhalid yang menyerupai air, nah ini mukhalid yang menyerupai air itu najis. Nah, jadi najis yang mukhalid, yang cair lah kurang lebih seperti itu, atau yang kada cair tapi kalau sudah masuk ke air dia menjadi apa? Menjadi menyatu. Nah, menjadi melebur dengan air. Nah, kan seperti itu. Adapun jika ada mukhalid yang menyerupai air itu najis, seperti jatuh ke dalam air yang banyak itu kamih yang hilang baunya dan rasanya. Nah, ini kamih ajaib juga, bau dan rasanya yang berbeda dengan air. Padahal ya untuk sebagian manusia bukan cuma bau dan rasa tapi juga warna. Nah, ini ada ahli kesehatan mengatakan untuk menguji ginjal kita itu bisa dilihat dari air kencing kita. Kalau air kencing kita itu putih berarti ginjal kita masih normal. Kalau air kencing kita itu berwarna kuning misalnya, apalagi warnanya itu abu-abu, nah maka itu ada gangguan di ginjal kita. Nah, makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak minum air karena itu diantara usaha dan ikhtiar supaya ginjal kita sehat. Dan juga kita dianjurkan untuk seimbang antara daging putih dengan daging merah. Kalau kebanyakan daging merah seperti daging sapi dan sebagainya, itu pun juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, jadi ada sebagian orang yang punya air kencing warnanya kuning atau warnanya abu-abu. Nah, berarti ketiga-tiganya ini berbeda dengan air. Cuma ada juga yang warnanya jernih seperti air, cuma bau dan rasanya yang berbeda. Nah, ini bagaimana? Jadi contohnya ini ada air kencing ditaruh di satu tempat, misalnya nih, dibiarkan sampai bertahun-tahun. Mungkin sampai 10 tahun atau sampai berapa tahun, sehingga warnanya hilang, rasanya hilang, baunya pun hilang, sehingga persis mirip seperti air mutlak. Nah, lalu air kencing ini yang sudah tidak ada warna, rasa dan bau tumpah ke air, tapi catatannya air yang 2 kulah atau lebih. Kalau kurang dari 2 kulah, maka menurut kaul yang mu'tamad itu otomatis menjadi najis. Nah, jadi ini kalau kita pakai kaul mu'tamad, kalau kurang dari 2 kulah otomatis menjadi najis, sama ada berubah atau tidak berubah. Dan perubahan dengan najis ini tidak harus perubahan yang parah. Boleh saja yang ringan, itu pun juga sudah menyebabkan air itu menjadi rusak. Maksudnya tidak mutlak lagi, alias air yang mutanajis, yang bernajis, kan seperti itu. Nah, kemudian maka hendaklah ditakdirkan mukhalid itu, maksudnya yang najis itu, bersifat dengan sifat yang keras. Nah, kalau yang suci tadi sifatnya sifat yang sedang, ini yang keras. Nah, yang parah, seperti ditakdirkan ada baginya rasa seperti rasa cuka, atau ada baginya warna seperti warna darah. Nah, darah ini najis, jadi ini agak susah juga. Yang nyamannya itu kalau di dalam kitab-kitab itu tinta, nah itu suci. Nah, tinta, jadi di dalam kitab-kitab itu contohnya tinta. Nah, kemudian atau ada baginya bau seperti bau kasturi, nah ini maksudnya misik. Nah, ini maksudnya adalah misik. Maka mengubahkan ia akan air dengan takdir itu, maka air itu najislah. Dan jika tidak mengubahkan ia akan dia dengan takdir itu, maka air itu suci lagi mensucikan, seperti yang lagi akan datang kenyataannya di dalam pasal air yang mutanajis. Kenyataannya maksudnya penjelasannya. Nah, cuma masalah mentakdir untuk urusan najis ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tetap sunnah. Dan yang mu'tamadnya itu adalah sunnah. Nah, jadi seandainya dia tidak mentakdir, itu pun sebenarnya tidak mengapa. Nah, ini menurut kaul yang mu'tamad,
hanya sunnah saja. Cuma dengan catatan itu air 2 kula atau lebih. Nah itu yang pakai kaul mu'tamad. Adapun kalau pakai kaul dhaif yang dipilih oleh Imam Nawawi dan lain-lain yang sesuai dengan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, selama tidak terjadi perubahan 2 kula atau kurang itu tidak masalah. Itu masih dianggap suci airnya. Nah jadi kalau pakai mazhab Imam Malik ataupun Imam Ahmad, yang dipatok berubah kadakah? Kalau berubah, nah perai. Kalau kada berubah sekalipun kurang dari 2 kula maka masih masih selamat. Nah adapun dalam mazhab Syafi'i yang dipatok itu yang pertama itu 2 kula atau kada. Kalau 2 kula, kalau tidak terjadi perubahan maka tidak mengapa. Kalau kurang dari 2 kula sekalipun tidak terjadi perubahan maka itu tetap dianggap mutanajis. Nah itu yang muktamadnya. Nah jadi kalau pakai pendapat yang dhaif tadi, yang sebenarnya ini sesuai dengan pendapat yang muktamad dalam mazhab lain, yaitu mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, itu kada perlu bertakdir-takdiran. Nah yang bertakdiran ini kalau kita pakai mazhab kita sendiri, nah yaitu pada air yang 2 kula atau lebih. Jadi air kencing yang sudah hilang bau dan rasanya tadi tumpah ke air yang yang 2 kula atau lebih, ya misalnya ini ya ambil aja istilahnya nih yang pertama apa ini nah rasa cuka. Jadi ambil cuka sini dituangkan apakah merubah atau tidak. Kalau merubah sekalipun perubahannya ringan, nah maka itu perai sudah kada kau diapa-apai. Nah atau misalnya kalau kada berubah sedikit pun, nah ambil lagi tinta tuangkan apakah terjadi perubahan atau kada. Kalau kada terjadi perubahan sama sekali, kita pindah ke bau. Nah kita tuangkan 1 cangkir misik ini, nah 1 cangkir misik kita tuangkan, apakah terjadi perubahan atau tidak. Maksudnya perubahan pada bau. Jadi kalau rasanya tidak berubah dengan dilakukan pentakdiran dengan apa tadi cuka, kemudian lagi warnanya tidak berubah dengan dilakukan pentakdiran yaitu dengan tinta, nah atau darah lah, tapi yang bagusnya tinta saja. Atau tidak terjadi perubahan pada warnanya atau tidak berubah pada baunya dengan ditakdir dengan minyak kasturi atau minyak misik, maka selamatlah air itu. Kalau misalnya ada perubahan sekalipun perubahan yang ringan pada salah satu dari ketiganya atau pada ketiga-tiganya, maka itu mutanajis. Nah intinya seperti itu. Nah itu kalau dilakukan pentakdiran. Kalau tidak maka tidak masalah, masih bisa dipakai. Intinya seperti itu. Kalau tidak dilakukan pentakdiran, maka menurut kaul yang muktamad pentakdiran itu hanya sunnah. Nah adapun menurut kaul dhaif, pentakdiran pada masalah ini maksudnya pada masalah najis. Nah kalau masalah yang benda suci tadi, baik itu benda yang ma'i, benda yang bukan air, benda cair yang bukan air, atau air mustakmal, ini sepakat hukumnya adalah sunnah. Yang terjadi perbedaan ini pada masalah yang najis. Nah maka ada yang mengatakan wajib untuk ditakdirkan, ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah berarti kada masalah, kada mentakdir. Kalau wajib berarti harus mentakdir dulu. Kalau tidak terjadi perubahan, nah baru kita bisa memakainya. Intinya seperti itu. Nah, masalah jika ada syak seorang, adakah ubah air itu banyak atau sedikit? Maka adalah hukum air itu seperti berubah sedikit juga. Nah, jadi kalau kita ragu, nah ini masalah yang hanyar. Nah, kalau kita ragu, ini perubahannya sedikit ke kadang. Misalnya kan ada tegugur sabun, lalu kita cium, kita masih kada kawan bedakan perubahannya parah kah atau ringan aja. Nah maka kita ambil yang ringan aja. Intinya seperti itu. Nah perubahan yang kita ragukan ini apakah perubahannya merusak atau kada, kan seperti itu. Maka hukum asalnya, nah ketika kita ragu itu adalah tidak ada perubahan yang merusak. Dan jika syak ia adakah hilang ubahnya yang banyak atau tiada hilang, adalah hukumnya seperti tiada hilang ubahnya, maka air itu tiada suci. Nah ini kalau kita yakin sudah berubah, perubahannya misalnya nih perubahan yang parah. Nah lalu beberapa jam kemudian kita datang, ada sedikit ringan, agak sedikit ringan itu perubahan.
Nah, agak sedikit ringan, cuma kita masih ragu apakah perubahannya masih parah atau sudah ringan. Apakah masih kategori parah ataukah sudah masuk kategori ringan. Nah, maka hukum asalnya ya masih yang dahulu. Nah, makanya di dalam kaidah itu al-aslu baqa'u makana alamakan, kan seperti itu. Nah, artinya hukum asal itu pada sesuatu yang kita ragu, nah maka kita mengambil yang awal-awalnya. Paham ya kalau lah? Yang awal-awalnya berubah dengan perubahan yang parah. Nah, kemudian kita ragu sesudah beberapa saat. Ini sudah ringankah perubahannya atau masih beratkah? Paham ya kalau lah? Maka kita ambil yang asalnya, yaitu yang kita yakini itu berubah dengan perubahan yang parah. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini masalah yang kedua. Nah, jadi al-aslu baqa'u ma kana alamakan, kan seperti itu. Dan jika adakah benda itu mukhalid atau mujawir, atau adakah yang mengubah itu mukhalid atau mujawir, maka yaitu tiada memberi bekas, maksudnya tidak berpengaruh. Nah, jadi kalau kita ragu ini mukhalid kah mujawir kah, kan seperti itu. Nah, gugur misalnya sabun gugur, lalu terjadi perubahan pada baunya, lalu kita ragu sabun ini mukhalid kah mujawir kah, maksudnya kan apakah sabun ini kuat di dalam air sehingga tidak ada sesuatu yang tercerai dari bagian-bagiannya, ataukah sabun ini misalnya nih ada sesuatu yang tercerai dari bagian-bagiannya, yang sesuatu yang tercerai inilah yang menyebabkan perubahan pada air. Nah, artinya yang tercerai ini yang mukhalid. Nah, apakah ada atau tidak? Nah, maka itu hukum asalnya tidak ada perubahan dengan sesuatu yang mukhalid. Nah, kita mengambil yang asalnya yaitu mujawir. Paham ya Allah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ragu mukhalid ke mujawir kah, ambil yang mujawir saja. Nah, kalau yang mukhalid ini mendatang, kita kada tahu lagi kepastiannya. Kalau mujawir sudah pasti, ini sabun ini sudah pasti mujawir. Cuma begitu masuk ke dalam air, apakah terjadi sesuatu yang sesuatu yang menyebabkan terjadinya ini percampuran dari bagian-bagian yang terlepas, atau sama sekali tidak ada bagian yang terlepas, masih utuh. Nah, selengkapnya di dalam air. Nah, kita kada tahu. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian lagi sedikit faidah, apabila dikata pada air itu banyak, maka yaitu 2 kulah atau lebih. Dan apabila dikata air itu sedikit, maka yaitu kurang dari 2 kulah. Sedangkan 2 kulah ini banyak yang menghitung-hitung. Nah, kalau kita ambil yang sedangnya itu, kalau tidak salah di dalam kitab Fiqhul Islami itu sekitar 216-an. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itulah. 216 liter. Jadi 2 liter lebih sedikit. Nah, 2 liter lebih sedikit. Nah, itu. Ya kalau istilahnya 200 liter. Nah, 200 liter lebih sedikit. Kalau 2 liter kedikitan, 200 liter lebih sedikit. 216. Nah, kita berpindah kepada kitab yang satunya, yaitu kitab Tuhfatul Mubin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun jika tiada ia mengetahui akan makna barang yang dikatanya, karena baru masuk Islam atau karena jauh daripada orang Islam, maka tiada jadi kafir karena udhurnya. Jadi jahil itu ada 2. Ada jahil yang mahdur, ada yang ghairu mahdur. Yang mahdur itu maksud jahil ini kada tahu. Nah, yang mahdur yang diudhurkan, maksudnya yang dimaafkan hanya 2. Yang hajar masuk Islam, yang baru masuk Islam, atau yang jauh daripada orang Islam, yang dia punya kampungnya ada di tempat yang terpencil, yang akses menuju dunia luar sangatlah sulit. Misalnya dihalangi oleh gunung-gunung.
Nah, tidak ada terowongan dan sebagainya. Nah, atau di satu pulau yang tidak ada sedikit pun alat transportasi menuju ke pulau lain dan sebagainya. Nah, maka ini adalah orang-orang yang dimaafkan, yang makdur. Nah, jadi yang makdur itu hanya dua, yang hanya masuk Islam atau yang begana di tempat yang terpencil, yang akses menuju dunia luar sangatlah sulit. Hampir tidak ditemukan akses menuju dunia luar. Orang-orang bukit atau orang-orang pulau dan sebagainya. Itu ya seperti itu. Nah, ini orang Islam yang kejahilannya atau ketidaktahuannya dimaafkan. Adapun kalau misalnya bukan ini, maka ada dimaafkan. Nah, karena ada sebagian orang yang salah paham. Aku aja kada tahu juga. Jadi kada apa-apa, kan seperti itu. Nah, dianggapnya kada apa-apa karena kada tahu hukumnya. Padahal yang melajari itu adanya di kampungnya. Maksudnya yang bisa melajari itu adanya di kampungnya. Yang sanggup untuk mengajarkan ilmu yang wajib ia tuntut dengan benar itu ada aja. Nah, ternyata kada hakun menuntut. Nah, yang dituntut itu ada 3. Yang berkenaan dengan keyakinan, nah itu ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mengenal rukun-rukun iman. Nah, iman kepada Allah, yaitu dengan kita meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Itu yang secara globalnya, secara terperincinya, minimal kita mengetahui atau mengenal 20 sifat yang wajib baginya, dan 20 yang mustahil dan 1 yang jaiz, kan seperti itu. Nah, yang berkenaan dengan rukun iman itu disebut dengan tauhid. Nah, kemudian yang berkenaan dengan rukun Islam, nah ini yang wajib kita tuntut juga. Inilah yang disebut dengan fikih. Yang berkenaan dengan mengucap 2 kalimat syahadat bagi yang baru masuk Islam, bagaimana 2 kalimat syahadat yang sah diucapkan sehingga dengan dia mengucapkan itu dia dianggap masuk ke dalam agama Islam, bagaimana yang tidak sah, kan seperti itu. Nah, kemudian misalnya sholat, bagaimana sholat yang sah, bagaimana yang tidak, mana yang wajib, mana yang sunnah, apa-apa syaratnya, nah apa-apa pembatalnya dan seterusnya. Atau misalnya zakat dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian itu yang berkenaan dengan Islam, yang berkenaan dengan pekerjaan anggota tubuh. Nah, kemudian ada yang berkenaan dengan hati, yang berkenaan dengan ihsan. Nah, itu yang disebut dengan ilmu tasawuf, yang berkenaan dengan kebersihan hati. Jadi tasawuf itu adalah untuk membersihkan hati. Nah, bukan untuk menyebabkan hati ini menjadi sombong. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengklaim atau mengaku dirinya telah mengkaji tasawuf, lalu misalnya ia menganggap orang lain kada bisi ilmu seperti ilmunya, orang lain itu masih belum sampai, atau orang lain itu ilmunya hanya ilmu kulit. Nah, sedangkan aku ini ilmunya ilmu ilmu yang di dalam, ilmu yang inti, kan istilahnya nih. Atau misalnya ilmu yang kesempurnaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka jelas ini bukan tasawuf. Nah, karena dia merasa punya ilmu. Nah, yang dimaksud dengan tasawuf ini kan membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala sifat tercela yang diantaranya sifat sombong, sifat merasa punya kelebihan. Nah, jadi kalau ada misalnya orang yang mengaku sudah mengaji ilmu tasawuf yang tingkat tinggi, nah lalu misalnya dia ketujuh menangguh-nangguhi kurang, datang ke kanakan pondokan, apalagi misalnya musim-musim perayaan, nah datang kemana, ke warung, ternyata orang itu ada juga di warung, ikom sudah berapa tahun nang di misalnya di Al-Falah nih, nah sudah parah tamat bang, sudah ikam tahulah lawan hakikat diri. Nah, misalkan gitu, nah diri itu terbagi berapa kan istilahnya nih. Nah, ini jelas sudah istilahnya nih. Nah, ikam sembahyang istilahnya kan gitu. Nah, yang disembah itu siapa istilahnya kan gitu. Nah, mana orangnya? Ujar si pondokan tadi, nah kadin nah ulun dilajarin nak itu di pesantren. Ulun di pesantren nah ya yang biasa-biasa pangnang kayak di dalam kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang muktabar ada mulai dari yang bawah kitab yang syairan itu, nah kitab Aqidatul Awam, yang itu bernaik pulang ke Tijanud Darori misalnya, bernaik pulang ke Syarah Kifayatul Awam, kemudian lagi bernaik ke Tufatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid. Nah, dan di dalam kitab-kitab itu jumlah kayak itu kan artinya kita wajib meyakini Allah Ta'ala bersifat
bersifat dengan sifat kesempurnaan, kan seperti itu. Nah itu yang globalnya, yang terperincinya minimal kita mengetahui 20 sifat yang wajib baginya, kan seperti itu. Nah jadi ikam ini kada paham lagi lah hakikat diri, kada paham lagi lah diri terbagi berapa, kada paham lagi lah siapa nang disembah itu. Nah kada ada pelajarannya nang itu julaknya di pesantren. Nah berarti ikam ini hanya belajar kulitnya, ya kan seperti itu. Nah ikam hanya belajar kulit itu istilahnya kan, ikam ini istilahnya belum sampai lagi, belum dalam lagi. Nah belum dalam. Nah berarti si dinang dalam, si dinang sampai, si dinang istilahnya kan sudah sampai ke inti nih. Nah lain kulit lagi, dalam-dalamnya sekali istilahnya kan nih. Nah berarti sidin ini merasa punya ilmu kan seperti itu. Nah berarti sidin ini menganggap si kekanakan pondokan tadi ilmunya lebih rendah daripada dirinya, kan seperti itu. Nah maka bisa badar menyambat, Jawa ini banyak kekanakan pondokan. Nah macam-macam nanti dikaji kitab kuning, sekalinya ibadah ditakuni hakikat diri kada tahu, sekalinya ibadah ditakuni siapa yang disembah kada tahu, ya kulit waran itu. Nah ini namanya suatu kesombongan yang nyata. Ini adalah sifat iblis, yang mana iblis itu dia enggan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Lantaran apa? Lantaran dia merasa punya kelebihan daripada Nabi Adam. Dia merasa ilmunya lebih tinggi dari Nabi Adam. Dia merasa amalnya lebih banyak dari Nabi Adam. Dia merasa lebih dekat kepada Allah dari Nabi Adam, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Maka di dalam Al-Quran itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud, dia takabur, dia membesarkan dirinya, merasa lebih daripada Nabi Adam, maka dia pun menjadi orang yang kafir. Padahal iblis ini percaya dengan adanya Allah. Dia pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, bukan ingkar, tapi tetap Allah Ta'ala menyematkan gelar kafir atau predikat kafir kepada iblis. Nah jadi ini semacam satu pengecualian. Jadi iblis ini sebenarnya dia percaya dengan keberadaan Allah. Nah cuma apa? Cuma dia bermaksiat kepadanya, dia enggan untuk menjunjung perintahnya, sehingga dia pun dihukumkan oleh Allah Ta'ala langsung di dalam Al-Quran sebagai orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Adapun manusia, nah yang namanya kafir itu apabila dia ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, nah Tuhan yang Maha Tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Nah kalau dia mengakuinya dan dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia hidup di akhir zaman, nah maka dia dianggap sebagai orang mukmin. Cuma imannya tidak sempurna kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi ada lagi sambungannya. Kata Syekhul Islam di dalam Asrama Thalib, maksudnya Syekh Zakaria Ansari di dalam Asrama Thalib, Syarah Raudhul Thalib, bahwasanya tiada jadi kafir orang yang berkata bagi samanya Islam, mudah-mudahan bagi sesama Islam, maksudnya bagi sesama Islam mudah-mudahan ditinggali oleh Allah Ta'ala akan dikau iman. Nah jadi tidak jadi kafir selanjutnya, meninggali iman gak sedikam misalnya kan. Atau berkata iya bagi orang yang kafir mudah-mudahan jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau beriman. Nah jadi tidak jadi kafir, tidak murtad. Nah ini menurut pendapat Syekhul Islam Zakaria Ansari. Tetapi masalah ini bersalahan atau berbeda pendapat ulama. Mengkafirkan orang yang mengatakan seperti demikian itu. Jadi ada khilaf juga. Nah suyogianya hendaklah dijauhi daripada mengatakan perkataan itu. Nah jadi kita usahakanlah mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang mengatakan hal-hal yang demikian atau yang seumpamanya. Jadi ada orang yang Islam, mudah-mudahan ikan gak ada ditinggali iman oleh Allah Ta'ala. Artinya seolah-olah dia tidak menghendaki iman pada orang Islam itu. Atau ada orang kafir, mudah-mudahan ikan gak ada diberi iman oleh Allah Ta'ala. Nah itu ada khilaf. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islam, seolah-olah dia ridho dengan kekufuran, alasannya itu. Ada yang mengatakan masih belum sampai kepada keluar dari Islam. Nah ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari. Nah kemudian lagi di sini disebutkan
Tetapi masalah ini persalahan ulama mengkafirkan orang yang mengatakan demikian itu. Seyogianya hendaklah dijauhi daripada mengatakan perkataan itu. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang masuk ke negeri kafir harbi. Maksudnya ke tempat-tempat yang di situ dikuasai oleh orang-orang kafir harbi. Maksud harbi ini adalah orang-orang yang non muslim yang memusuhi Islam, yang tidak ada sedikit pun menundukkan dirinya kepada Islam dengan membayar jizyah. Jizyah ini maksudnya bayar pajak. Nah, dan juga bayar kharaj. Kharaj ini maksudnya hasil buah-buahan. Ini jizyah dan kharaj ini sebenarnya untuk kepentingan mereka juga. Jadi kalau misalnya ada satu negara kafir ditaklukkan oleh negara Islam, tapi ini di zaman dahulu, sekarang tidak ada lagi lah penaklukan yang semacam ini. Nah, padahal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah di dalam kitab-kitab fikih kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu negara kafir lalu ditaklukkan oleh negara Islam seperti yang di zaman Sayyidina Umar, nah beliau berhasil menaklukkan banyak negara, diantaranya adalah Palestina yang waktu itu di tangan orang-orang Yahudi. Nah, yang waktu itu di tangan orang-orang Nasrani kalau tidak salah. Nah, maka mereka pun akhirnya tunduk kepada Sayyidina Umar dengan membayar jizyah dan juga membayar kharaj. Jizyah dan kharaj itu sebenarnya kembali manfaatnya kepada mereka, yaitu untuk menjaga keamanan mereka. Nah, jadi ini untuk menggaji tentara dan sebagainya. Nah, untuk menjaga keamanan mereka juga. Intinya seperti itu. Jadi jizyah dan kharaj ini bukan untuk kepentingan pribadi daripada pemimpin-pemimpin Islam. Nah, jadi sebagian manfaatnya kembali kepada mereka sendiri dan sebagian manfaatnya adalah untuk kaum muslimin. Nah, dari sini bisa dibangun macam-macam, diantaranya jalan-jalan atau yang seumpamanya daripada fasilitas-fasilitas umum. Intinya seperti itu. Nah, ada atau tidak menjalin perjanjian dengan orang Islam, dengan negara Islam. Nah, ini disebut kafir mu'ahad, yang ada menjalin perjanjian. Kalau tidak ada dia menjalin akdul dhimah dan juga tidak menjalin akdul mu'ahadah, nah maka apa? Maka dia itu adalah harbi. Nah, maka kalau harbi itu adalah negara yang memusuhi Islam, kan seperti itu. Nah, jadi ada orang Islam yang masuk ke negeri kafir harbi dan minum arak, ia serta mereka itu, dan makan daging babi ia serta mereka itu, melainkan jika dihalalkannya akan dia, maka jadilah ia kafir. Jadi kalau sampai kafir kalau seseorang masuk ke negeri harbi lalu dia minum khamar, kemudian dia makan babi, kalau sampai jadi kafir. Kecuali kalau dia mengatakan, dia meyakini bahwasanya khamar itu halal, daging babi itu halal, nah maka barulah dia menjadi kafir. Dan demikian lagi jika jadi kafir, tiada jadi kafir orang yang berkata pemelihatku akan dikau seperti melihat malakul maut. Nah, artinya seolah-olah mengulu-ulu malakul maut. Nah, ini tiada jadi kafir. Dan tersebut di dalam kitab Syubatul Iman mungkinlah, bahwasanya barang siapa menyerupakan orang yang zalim dengan malaikat Zabaniyah, ini anak buah malaikat Malik, malaikat yang berjaga di neraka. Di dalam atau menyerupakan orang yang jahat rupanya dengan mungkar dan nakir, naudzubillah, atau menyerupakan seterunya atau musuhnya dengan malakul maut, atau jahat menghinakan jadilah kafir, naudzubillah min dzalik. Nah, maka yaitu zahir kata Syekh Muzajjad di dalam Ubab, yang mana Ubab itu disarahkan oleh Syekh Ibnu Hajar menjadi Iab. Nah, Syekh Muzajjad ini ya orang Yaman. Nah, jadi Syekh Muzajjad orang Yaman, sama Syekh Ibnu Mukri yang mengarang Raudhut Thalib yang disarahkan menjadi Asnal Mathalib oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari, itu pun orang Yaman. Banyak ulama Syafi'iyah dari Yaman. Intinya seperti itu. Karena Yaman ini negeri nomor 2 di dalam perkembangan mazhab Imam Syafi'i. Negeri nomor 1 itu adalah Mesir. Karena Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, murid-murid beliau itu adalah orang-orang Mesir, yaitu murid-murid dalam mazhab yang jadid, yang baru. Adapun murid-murid dalam mazhab yang qadim, yang lawas, itu di Irak. Nah, yang diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Sirin pindah dari Irak, dari Baghdad
ke Mesir. Makanya ulama Syafi'iyah banyak yang dari Mesir. Murid-murid Sidin, Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Harmalah dan sebagainya. Di bawah-bawahnya, nah sampai ke bawah-bawahnya lagi, nah yang kitab-kitabnya banyak kita baca kan seperti itu. Nah nang bubuhan Bajuri kan istilahnya nih, bubuhan Sarkawi. Nah itu pulang misalnya seperti yang di atasnya lagi itu ada siapa itu yang di atasnya banyak, ada Jamal, nah Syekh Al Jamal, kemudian lagi ada Qalyubi, ada Umairah kan istilahnya nih, ada Sayuti dan sebagainya, itu semua adalah ulama dari Mesir. Nah kemudian pada perkembangannya mazhab Syafi'i pun menyebar ke Yaman. Nah karena yang membawa Islam ke Indonesia ini adalah keturunan Yaman, keturunan daripada Sayyiduna Abdul Malik bin Alwi, yang mana Sayyiduna Abdul Malik bin Alwi ini adalah sepupu sekali daripada Sayyidina Muhammad bin Ali, yang mana Sayyidina Muhammad bin Ali ini yang bergelar Faqih Muqaddam, yang kita baca di dalam rotib-rotib kita hadiahkan Fatihah kepada Sidin, yang mana Sidin ini disebut sebagai pendiri Thariqah Ba'alawi. Maksudnya bukan pendiri yang maksudnya perumus, kalau pendirinya ya dari atasnya dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Nah itu sudah mengasaskan atau mendirikan Thariqah Alawiyin. Jadi ya seperti itu. Nah jadi Sayyidina Abdul Malik ini hijrah ke India. Nah lalu punya anak namanya Abdullah Shah. Nah kemudian dari Abdullah Shah ini yang bergelar Ahmad Khan, lahirlah anak, cucu dan seterusnya. Lalu dari keturunan Sidin ini lahirlah para wali songo. Nah itulah yang menyebabkan mazhab di Indonesia ini fikihnya adalah mazhab Syafi'i, sedangkan teologinya atau akidahnya adalah mazhab Asy'ari. Nah karena yang membawa Islam di Indonesia adalah keturunan Yaman, nah dari Sadah Bani Alawi, nah atau daripada keturunan Habaib yang ada di Hadramaut sana, yang silsilah mereka sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum. Intinya seperti itu. Nah jadi sangat wajar kalau mazhab Syafi'i ada di Indonesia, di Asia Tenggara. Nah kemudian disebutkan lagi, nah kalau Al-Muzajjad, Ibnul Muqri dan sebagainya itu Yaman Utara. Nah sedangkan Hadramaut itu Yaman Selatan. Nah jadi ini luas penyebarannya, baik Yaman Selatan ataupun Yaman Utara. Banyak mazhab Syafi'i. Selain itu di Yaman juga ada mazhab Zaidi. Ini adalah Syiah yang paling moderat, yang mana mazhab Zaidi ini mereka tetap mengharamkan yang namanya nikah mut'ah, dan juga mereka tidak melaknat sahabat secara terang-terangan. Kalau benci sahabat itu ya jelas mereka enggan untuk memberikan rotib Fatihah kepada para sahabat. Intinya seperti itu. Tapi mereka tidak terang-terangan mengungkapkan kebencian itu. Tidak seperti orang-orang Syiah yang ada di Iran, yang mereka itu terang-terangan melaknat para sahabat. Intinya seperti itu. Nah jadi orang-orang Syiah Zaidiyah itu secara teologi, secara akidah mereka condong kepada Mu'tazilah. Nah mereka meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Jadi perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba itu sendiri dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri hamba. Nah adapun fikihnya itu condong kepada mazhab Hanafi. Sekalipun mereka mengklaim atau mengaku bahwasanya fikihnya itu berasal daripada Imam bin Zaid bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Intinya seperti itu. Nah, jadi mereka mengklaim sebagai pengikut daripada Sayyidina Zaid bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Nah, tapi kalau diteliti sebenarnya fikih mereka itu lebih condong kepada fikih Hanafi, yang intinya mereka adalah Syiah yang paling moderat. Nah karena Syiah ini bermacam-macam, ada yang ekstrim, ada yang sedang. Nah yang sedang itu yaitu Syiah Zaidiyah, yang mereka itu tetap mengharamkan nikah mut'ah dan juga tidak melaknat sahabat secara terang-terangan. Intinya seperti itu. Nah kemudian
Ada lagi mazhab Hanafi di sebagian tempat. Nah, di antara tokoh mazhab Hanafi itu ada Dr. Hasan Makbul Al-Ahdal. Nah, Dr. Hasan Makbul Al-Ahdal Nasidin ini banyak mengajar di beberapa universitas yang ada di Son'a. Nasidin adalah tokoh mazhab Hanafi di Zabid. Nah, jadi di Zabid itu ada 3 mazhab yang besar, yaitu mazhab Syafi'i. Kan ada itu yang pengarang atau penyusun daripada syarah Ihya Ulumuddin, Ittihaf Sadatil Muttaqin. Nah, itu pengarangnya Syekh Murtada Az-Zabidi, bukan Zubaidi Zabidi. Karena Zabidi dan Zubaidi berbeda. Kalau Zabidi itu nisbat kepada Zabid. Kalau Zubaidi itu nama keluarga Zubaidi. Nah, itu keluarga kabilah Arab yang ada di Hadramaut sana, yang diantara tokohnya yang paling terkenal di zaman Fakih Muqaddam, seorang wali perempuan yang bernama Syekhah Sultanah Az-Zubaidi. Nah, jadi harus dibedakan antara Zubaidi dan Zabidi. Kalau Zubaidi itu nama keluarga, kalau Zabidi, nah itu nisbah kepada Zabid. Nah, itu satu tempat di Yaman Utara yang di situ ya istilahnya masyarakatnya beragam. Bukan cuma satu madhab tapi banyak madhab. Yang paling besar itu ada 3, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan juga madhab Zaidi. Dan mereka pun hidup berdampingan, hidup dengan rukun. Nah, jadi di Yaman itu hampir tidak ada lah pertentangan karena perbedaan madhab. Yang ada itu memang teroris memang ada, yaitu jaringan Al-Qaeda. Nah, itu. Dan juga ada lagi separatis, yaitu kelompok Al-Houthi. Nah, tapi kebanyakan perang-perang di Yaman itu karena kabilah, istilahnya perang antar etnis, bukan perang karena pemahaman keagamaan. Jadi bukan perang karena pemahaman keagamaan, melainkan karena etnis. Nah, itu seperti yang terjadi di wadah kita di Kalteng dahulu kan istilahnya deh. Nah, antara Cidurit lawan Mandau kan seperti itu. Nah, itu sama seperti di Yaman pun demikian, banyak perang etnis. Nah, karena mereka pakai senjata api di sana bebas sehingga banyak memakan korban. Nah, karena tinggal picik aja lagi kan istilahnya, tinggal tarik pelatuknya. Nah, kalau kena iun sudah kan seperti itu. Nah, atau paling ada cacat kan seperti itu. Nah, cuma ya istilahnya kita berdoa lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala perpecahan. Nah, kemudian kita sambung lagi sedikit. Nah, maka yaitu zahir kata Syekh Muzajjad di dalam ubab. Nah, jadi bagi Syekh Muzajjad di dalam ubab, kalau seseorang itu menyerupakan musuhnya misalnya nih, nah, atau orang zalim dengan malaikat Zabaniyah. Nah, ini kan ngarnya menghina, seolah-olah malaikat Zabaniyah ini adalah orang-orang zalim. Nah, atau menyerupakan orang jahat rupanya dengan mungkar nakir. Ini menghina. Orang yang buruk rupa disamakannya dengan mungkar nakir. Seolah-olah malaikat mungkar nakir itu rupanya buruk atau rupanya jelek kan seperti itu. Atau misalnya musuhnya disurupakannya dengan malakul maut. Nah, dengan malaikat Israel. Nah, dengan tujuan menghina, jelaskan gitu nah. Nah, jahat menghinakan, artinya karena menghinakan. Nah, maka itu jadi kafir, naudzubillah min dzalik, atau keluar dari Islam. Dan barang siapa melebihkan wali atas nabi, nah, melebihkan wali atas nabi, artinya menganggap kewalian itu lebih tinggi dari kenabian, atau menyangka bahwa sifat rububiyah apabila zahir atas hamba niscaya terangkatlah daripadanya segala hukum taklif syara. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi ini ya kelompok-kelompok yang sesat. Nah, ini banyak para ulama yang menuliskan masalah ini, yaitu masalah ajaran tasawuf yang sempalan, tasawuf yang palsu, ajaran tasawuf yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dan juga para sahabatnya dan tabi'in dan seterusnya sampai kepada imam-imam tasawuf yang muktabar. Nah, banyak ajaran-ajaran seperti itu, termasuk yang ini yang mengatakan apabila sifat ketuhanan telah nampak pada diri seseorang, nah maka sudah terangkatlah hukum syariat baginya. Kada perlu lagi berpegang kepada hukum syariat,
terserah berbuat apapun, tidak mengapa, tidak membawa mudarat untuknya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah perkara yang sudah banyak terjadi. Nah, atau di dakwanya diklaimnya bahwasanya ia melihat Allah Ta'ala di dalam dunia dengan mata kepalanya. Karena yang melihat Allah Ta'ala di alam dunia hanyalah baginda Rasulullah SAW. Nah, dengan mata kepala beliau. Atau didakwanya dengan dirinya seperkataan, maksudnya berpenderan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti para nabi. Nah, seperti para nabi. Nah, karena ini mensifatkan dirinya dengan salah satu sifat nabi, yaitu apa? Berkata-kata atau berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala dengan cara yang hanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Makanya ada wa kallamallahu Musa taklima, kan seperti itu. Allah Ta'ala berbincang-bincang dengan Nabi Musa cuma taklima. Nah, kalau bahasa nahunya itu akan suatu perbincangan, kan gitu ya kalau istilahnya nih. Nah, wa kallamallahu Musa taklima ini maf'ul apa masdar ya kalau istilahnya nih. Nah, itu masdar artinya apa? Artinya ini taklimanya ini kalau dibuang berbahaya. Jadi taklimanya ini kan maksudnya satu perbincangan yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui bagaimana kaifiahnya, bagaimana caranya, bagaimana istilahnya kejadiannya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita wajib meyakini bahwasanya kalamullah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada zatnya itu, yang merupakan sifatnya itu bukan seperti kalamnya manusia yang bersuara, yang berhuruf, yang ada di lidah, yang ada di mulut dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, kemudian lagi sambungannya, atau katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk iya di dalam segala rupa yang baik. Nah, ya istilahnya dia meyakini Allah Ta'ala masuk ke dalam rupa atau wajah yang baik. Maksudnya itu menjelma, Allah Ta'ala menjelma dalam rupa atau wajah yang baik. Atau dikatanya bahwasanya ruh itu cahaya Allah Ta'ala. Nah, ruh adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Nah, artinya nur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nur. Nah, tapi itu adalah salah satu daripada namanya, tapi kita tidak mengetahui hakikat daripada nuraniyah. Nah, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia punya nama An-Nur. Nah, itu bagaimana nuraniyahnya itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan juga tidak bisa dikatakan bahwasanya makhluk itu adalah terlahir daripada nur Allah Ta'ala. Nah, karena kalau nur itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikatakan makhluk terlahir dari itu sifat, berarti sifat Allah Ta'ala menerima tajazu, menerima pembagian. Nah, bisa dibagi-bagi, kan seperti itu. Nah, maka jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang qadim, baik zatnya atau sifatnya tidak bisa dibagi-bagi. Kadangkala istilahnya nih dibagi-bagi, dan juga tidak melahirkan serta tidak dilahirkan, tidak ada tawallud. Jadi kalau misalnya makhluk itu dikatakan terlahir daripada nurnya Allah Ta'ala, berarti makhluk itu adalah qadim, kan seperti itu. Nah, ini adalah suatu bentuk kesesatan yang nyata. Apabila berhubung cahaya itu dengan cahaya, jadilah bersuat keduanya, artinya bersahut-sahutan. Atau diiktikadkan bahwa segala sifat dirinya fana dengan diganti oleh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia meyakini sifatnya lenyap. Nah, dia punya sifat melihat. Nah, lalu dia yakini bahwasanya sifat melihatnya ini lenyap, hilang. Nah, lalu dia meyakini bahwa penglihatan yang ada pada dirinya adalah penglihatan Allah Ta'ala. Dia punya pendengaran, dia meyakini bahwasanya pendengarannya ini hilang. Nah, kemudian dia meyakini bahwasanya pendengaran yang ada pada dirinya adalah pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Atau dietikakannya Allah Ta'ala itu memberi dia makanan dan minuman, dan digugurkan Allah Ta'ala daripadanya, membezakan antara halal dan haram. Nah, jadi ini nang seraba rasuk, seraba kukut. Nah, apakah dikukut? Karena tahu urusan halal dan haram. Yang pasti apa nih istilahnya nih sandal orang. Nah, ini rezeki Allah Ta'ala misalnya kan gitu. Nah,
atau misalnya ada makanan orang misalnya diambil kada padahan orang itu pun kada diketahui apakah ridho atau kada, nah ini rezeki Allah Ta'ala, nah artinya seberataan jadi halal. Nah atau didakwanya diklaimnya bahwasanya dirinya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan yang lain daripada ubudiyah atau ibadah penghambaan kepadanya. Nah atau didakwanya dirinya sampai kepada martabat yang gugur daripadanya taklif syara, maka jadi ia kafir dengan barang yang tersebut itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi insyaallah akan kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Adakah kira-kira pertanyaan? Namun kita nyaman ditutup. Oke Pak, masalah air tadi Ustaz. Itu harus berubah ketiga-tiganya kan maksudnya. Yang menjadikan musta'mal itu atau salah satunya aja. Kadang disebut musta'mal lagi mutaghayyir. Mutaghayyir, tagayyuran takdiriyah. Nah, itu salah satunya berubah dengan perubahan yang parah kan kalau itu benda suci kan istilahnya. Nah, air musta'mal ya jelas benda suci. Nah, kalau salah satunya berubah, nah itu sudah merusak kan gitu nah. Istilahnya kan gitu nah. Jadi kalau misalnya kan jelas air musta'mal ini ketiga-tiganya kan ada. Jadi harus ketiga-tiganya ditakdir. Nah, adapun yang cuma satu sifat yang berbeda dengan air, lalu sifat itu hilang, nah maka menurut sebagiannya harus satu itu aja sudah cukup untuk ditakdir. Cuma ada sebagian yang lain yang mengharuskan ketiga-tiganya juga ditakdir. Nah, cuma kalau air musta'mal jelas mereka sepakat. Karena air musta'mal ini rasa, bau dan warnanya itu sama, sehingga harus ketiga-tiganya ditakdir. Nah, dari 3 pentakdiran itu salah satunya berubah dengan perubahan yang parah, maka itu sudah rusak. Nah, tapi kalau misalnya kada ada perubahan yang parah, maka kada apa-apa. Atau sama sekali kada ditakdirkan, itu pun kada apa-apa. Itu pun sah-sah aja juga untuk dipakaikan lagi. Paham ya kalau lah ditarusakan dia pulang kada masalah. Intinya seperti itu. Paham ya kalau lah. Adakah lagi pertanyaan? Kalau masalah itu Ustaz, masalah apa namanya nih? Nabi Adam kan pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kesalahan itu apakah itu di dalam Al-Qur'an apa walaqad ahidna ila Adam itu nah. Nang fanasi ya. Nah itu nah di ujung ilmu nah lengkapnya itu yang di dalam surah apa itu? Surah Toha kata nah. Kata-kata fanasi itu kan maka dia lupa. Jadi sidin itu karena lupa kan gitu nah, makan buah khudi karena lupa bahwa itu adalah buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memakannya. Jadi sidin lupa, kediingat. Nah sehingga di dalam syariat kita pun nisyan, lupa itu termasuk daripada udzur. Nah jadi kalau misalnya kita bulan puasa kediingat kan gitu nah istilahnya nih bulan puasa makan, bahkan bulan puasa misalnya jima sudah tuntung hanya ingat, nah itu tetap puasanya sah, kada batal. Paham ya Allah? Itu ayat yang lengkap itu nah walaqad ahidna ila adama min qablu apa itu nah. Pokoknya kata-kata fanasi itu nah kan kada ingat lagi nah. Di ujung ilat nah sambungannya coba di dalam surah Toha atau apakah coba aja cari. Itu kan ingat lagi pokoknya yang ada di dalam kitab-kitab tauhid itu keterangannya demikian. Maksudnya kata-kata fanasi itu kan artinya maka sidin lupa. Artinya kami telah mengambil janji daripada Nabi Adam maksudnya untuk tidak memakan. Nah kemudian ternyata dia lupa. Nah lupa bahwa itu adalah buah yang dilarang untuk dimakan. Nah lalu akhirnya Allah Ta'ala pun karena Allah Ta'ala sudah punya skenario bahwa yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia kan, maka Allah Ta'ala pun sudah istilahnya kan menetapkan pasti Nabi Adam itu bakal termakan kan seperti itu. Nah jadi ini pantangan istilahnya kan memang harus dipatuhi oleh sidin, cuma sidin lupa sehingga lupa itu termasuk daripada udzur. Nah lupa. Nah kemudian ada lagi yang berpendapat itu pantangan yang bukan dosa kan gitu nah. Nah istilahnya kan itu cuma apa namanya semacam istilahnya kan apabila hendak bertahan jangan dimakan. Bila misalnya apa artinya dimakan ya paksa keluar kan seperti itu. Istilahnya nih jadi perintah yang bukan perintah syariat. Istilahnya kan gitu nah. Ada yang menafsirkan itu bukan perintah syariat
istilahnya nih. Jadi ini cuma sekedar ya kayak orang garing belikan apa minum obat sembuh kan istilahnya nih. Bila kada ya bisa ya garing belawasan kan istilahnya kan kurang lebih seperti itu aja tuh istilahnya nih. Nah intinya kayak itu tuh. Nah jadi banyak lah tafsiran. Cuma yang paling kuat itu yang sesuai dengan ayat tadi bahwa Nabi Adam melupa kan seperti itu. Nah itu jadi mustahil para nabi itu berbuat dosa. Nah karena mereka adalah maksum, mereka terjaga dari dosa. Intinya seperti itu. Dan itu wajib kita yakini. Itu adalah etikat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya para nabi itu maksum. Nah selain nabi itu tidak maksum. Nah cuma ada istilah mahfud, yaitu kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Maksudnya itu bisa saja berbuat dosa, tapi sudah berbuat dosa langsung sadar, langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah adapun kalau misalnya berbuat dosa kada sadar-sadar, apalagi menganggap lain dosa, nah itu kada mahfud. Selanjutnya kan gitu. Nah misalnya kan kelakuannya bahar-haran misalnya ya kalau istilahnya nih, nah dianggapnya ini ibadah misalnya. Nah ini lain pulang kisah istilahnya nih. Nah bahar-haran dianggapnya ibadah kan istilahnya nih. Nah ini lain kisah, ini lain mahfud. Yang namanya mahfud itu apabila berbuat dosa langsung sadar, langsung tobat, intinya seperti itu. Jadi para nabi itu memang maksum. Nah artinya tidak mungkin berbuat dosa. Adapun para ulama maksudnya yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka mereka adalah mahfud. Yang dimaksud mahfud, nah ini perbedaannya. Kalau Nabi bebas dosa, tidak ada dosa, kan misalnya nih, kalau Nabi maksudnya maksum. Kalau para ulama yang di dalam hatinya ada rasa takut yang besar kepada Allah, itu adalah mahfud. Mahfud ini mungkin saja berbuat dosa, tapi secepatnya sadar dan secepatnya bertobat. Paham ya Allah istilahnya nih. Bahkan sebagian cerita para ulama terdahulu kan, yang mereka itu adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menganggap bahwasanya sesuatu yang sebenarnya bukan dosa dianggapnya sebagai dosa. Bagi orang-orang kebanyakan itu bukan dosa, tapi dianggapnya sebagai dosa. Itu banyak contohnya, seperti Imam Syarih Saqati yang merupakan guru sekaligus paman daripada Imam Junaid al-Baghdadi kan seperti itu, yang mana beliau ini punya toko di pasar, beliau menyembunyikan makomnya dengan berjualan. Nah ternyata pasar kebakaran. Nah kemudian orang-orang mengabarkan kepada beliau bahwa pasar kebakaran. Lalu mereka pun berkata bahwasanya yang selamat hanya toko engkau, wahai Syarih Saqati. Nah maka beliau tuh ucap alhamdulillah. Sesudah orang-orang bubar, Sidin sadar, astagfirullah, kenapa aku mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sementara saudara-saudaraku banyak yang bersedih. Dianggap Sidin ini dosa. Lalu untuk menebus dosa itu, lalu Sidin berpuasa 3 tahun berturut-turut. Nah padahal itu bukan dosa sebenarnya. Artinya kalau ditimbang pakai kacamata syariat itu bukan dosa, paham ya Allah. Cuma bagi Sidin karena punya rasa takut yang besar kepada Allah, dianggap Sidin sebagai dosa. Lalu itu dosa yang dianggap Sidin sebenarnya itu bukan dosa, tapi dianggap Sidin sebagai dosa, ditebus dengan apa? Dengan puasa 3 tahun berturut-turut. Nah ini contoh-contohnya, paham ya Allah istilahnya nih. Nah ada lagi pertanyaan? Kalau gerida nyaman ditutup ya Allah istilahnya nih. Nah karena tidak ada pertanyaan lagi, ayo kita sambung pulang. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan wabah ini daripada negeri kita dan juga daripada seluruh negeri-negeri kaum muslimin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita di dalam iman kepadanya, dan juga menetapkan ketabahan di dalam hati kita semua dalam menghadapi ini ujian, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi, dan juga memberikan keselamatan kepada kita semua baik di dunia ataupun di akhirat, serta menjadikan kita sekalian sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasul dan segenap orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinihi wa ala man wa bihi salafun salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil